some noise in the house of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Anybody excited to be in the house of the Lord today? ఎవరన్నా ఆసక్తిగా ఉన్నారా అండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూర్చోడానికి? I really like what our pastor says. He says, do not sit on the chairs when you come to church, but sit on expectation. Amen. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క సన్నిధికి వస్తామో మనము వచ్చి చైర్లలో కూర్చోవడం కాదు, కానీ మనం ఆసక్తితో కూర్చోవాలి అంట. ఎప్పుడైతే మనం ఆసక్తితోటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పొందుకుంటామో ఆ వాక్యానికి దేవుడు శక్తి ఇస్తాడంట మన జీవితంలో పనిచేయడానికి. Amen. Amen. Are you excited? We want to welcome you to our Sunday service. Let me tell you, your life is about to be changed today. Amen. మీరు నమ్ముచున్నారా ఈ రోజు దేవుడు మీతో బహుబలముగా మాట్లాడబోతున్నాడు అని నమ్ముచున్నాను. Every time when God comes and he speaks a word among his people, I believe our destinies are going to change. I believe some new doors are going to be opened our lives today. I believe that God is going to push us into a new dimension today. Amen. Amen. దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఆయన సన్నిధిలో అంట సర్వ సంతోషములు కలదు అంట. Amen. So today I pray, I declare and I believe that we will be filled with joy that is forever. మన జీవితంలో ఎప్పుడు ఉండిపోయే ఆనందాన్ని దేవుడు మనకిచ్చును గాక. Amen. Even before we get into further of our service, I would just like to share a word about the house of the Lord, and then we will go ahead and continue our worship. Can we all turn our Bibles to Psalm 132? And మీరు చదవాల్సిన పని లేదండి. I will read it from verses 13 to 18. I really want everybody to have your focus on this scriptures, because this is something amazing that God talks about church. He says, for the Lord has chosen Zion, aka church. He has desired, for it is his dwelling place. దేవుడు అంట సంఘాన్ని ఎన్నుకున్నాడంట ఆయన ఉండడానికి. Amen. He decided to choose a church where he can dwell, and he says that this is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే దేవుడు మందిరాన్ని ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు అంటే బికాస్ హీ డిజైర్ టు హ్యావ్ అ చర్చ్. హ్యావింగ్ అ చర్చ్ ఇస్ అ డిజైర్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఆమేన్. అండ్ హీ సేస్ దట్ ఐ విల్ డ్వెల్ అమాంగ్ యూ అండ్ ఐ విల్ అబండెంట్లీ బ్లెస్ హర్ ప్రొవిజన్. ఐ విల్ సాటిస్ఫై హర్ పూర్ విత్ బ్రెడ్. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే ఎవరైతే సంఘములో నాటబడ్డారు అంట దాంట్లో ఎవరు పేదవాళ్ళు ఉండరు అంట. ఆమేన్. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే ఎవరైతే సంఘములో నాటబడి ఉన్నారో అంట మీకు ఎప్పుడు కూడా కొరత ఉండదు అంట. ఎందుకంటే దేవుడు మీకు ఇస్తూనే ఉంటాను అని ఇక్కడ వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. And he says that he will clothe his priests with salvation and her saints will sing with joy. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే ఎవరైతే మందిరంలో నాటబడ్డారు అంట వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆనందముతో కేకలు వేస్తారు అంట. Amen. Amen. And can we go to the next scripture? There I will make a horn to sprout for David, and I have prepared a lamp for the anointed. The next scripture. And he says that his enemies I will clothe with shame, but on him I will put a crown that will shine. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే ఎవరైతే ఆయన మందిరంలో నాటబడ్డారో అంట మీకు వ్యతిరేకముగా ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే దేవుడు వాళ్ళకు అవమానాన్ని ఇచ్చి మీ తలపైన కిరీటాన్ని పెడతాడంట. ఎటువంటి కిరీటము అంటే ఎవరైతే మీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడారో, ఎవరైతే మిమ్మల్ని తక్కువ చూసారో వాళ్ళ ముందు దేవుడు మీ పైన కిరీటము పెట్టి ఆ కిరీటము వేరే వాళ్ళకు వెలుగయ్యే రీతిగా దేవుడు మనల్ని చేస్తాడు అంట. ఆమేన్. Amen. And that is why we always encourage people to be planted in the house of the Lord. If only you can understand how important it is to be in the house of the Lord. The word of the Lord says that he's going to make you and keep you in front of people where your crown is going to shine. Amen. Are you ready? Are you ready to experience the great move of God in the house of the Lord today? Andar siddhanga unnara andi? Can we believe that God is going to do some great and mighty things in our lives today? Can we get ready for God to shake the foundations of our life today? Are we ready to fill ourselves with the power of the Holy Ghost today? Even before we continue to worship, can we all pray? Andaram kodise prarthana cheskundama. Can we invite the presence of God in the house today? I really love this man of God who's going to come and preach the word. నేనేమని ప్రార్థన చేస్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే వాక్యము విత్తబడుతుందో అది
ప్రిపేర్డ్ అయిన నేలపైన విత్తబడాలి అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. when you come in the presence, when you pray and you prepare your heart for the word, I believe the seed has a capacity to go deeper and to give much fruit. ఎప్పుడైతే మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకుంటామో, దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే అది ఒక ప్రిపేర్డ్ గ్రౌండ్ అంట. ఎప్పుడైతే వాక్యము నాటబడుతుందో అంట, అది లోతుగా వెళ్ళి అది వేర్లను తీసుకుంటుంది అంట. సో టుడే ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి హియర్ దట్ ఆర్ సీటెడ్, క్యాన్ వి ఆల్ ప్రే అండ్ ఆస్క్ ద లార్డ్ టు టాక్ టు us టుడే? క్యాన్ వి ఆస్క్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ టు ఫిల్ దిస్ ప్లేస్? అందరం ప్రార్థన చేద్దామండి, అందరం ప్రార్థన చేద్దాం. I want everybody here to open up your mouth and pray. Let's believe that God is going to do something mighty in the house today. Let's believe that God is going to talk to us like He's never spoken to us before. Let's believe that He's going to strengthen us today. Let's believe that He's going to set some people free. ప్రతి ఒక్క బాండేజెస్ నుంచి దేవుడు ఈ రోజు కొంతమందిని విడిపించును గాక అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. I pray may there be mighty healings and I pray may there be angels of healings going around in the house of the Lord today. Can you all pray? Can we all pray? Can we all pray? దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఎవరైతే ఆయన పైన ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటారో అంట, దేవుడు వాళ్ళని సిగ్గుపరచుడు అంట. ఎవరైతే దేవుని పైన నమ్మి ఈరోజు దేవుడు నన్ను ముడతాడు, నాతో మాట్లాడతాడు, నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు అని ఎప్పుడైతే మీరు ఆ శక్తితో ఆయన మందిరంలో ఉంటారో, ఆయన మిమ్మల్ని సిగ్గుపరచడు అంట. అండ్ ఐ వాంట్ యు టు ఓపెన్ అప్ యువర్ మౌత్ అండ్ డిక్లేర్ అండ్ బిలీవ్ దట్ గాడ్ టుడే ఐ యామ్ రెడీ టు డూ ఫర్ యూ టు డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ మై లైఫ్. ప్రభా, ఈరోజు మీరు నాతో ఏ రీతిగా మాట్లాడాలి అని అనుకున్నా, ఏ రీతిగా మీరు నా హృదయాన్ని సిద్ధపరచాలనుకున్నా, నీ సన్నిధిలో నేను మీకే అప్పగిస్తున్నాను తండ్రి. డూ వాట్ యు వాంట్ టు డూ ఇన్ మై లైఫ్ టుడే సో దట్ ఐ కెన్ రిసీవ్ యువర్ వర్డ్ అండ్ సీ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్. Can we all pray? Can we all pray? Can we invite the presence of God in the house today? దేవుని యొక్క గొప్ప సన్నిధిని మన మధ్యలోకి ఇన్వైట్ చేద్దామండి. I want you to pray. I want you to pray. I want you to pray. I want you to pray that God, I want to have an encounter with you today. Moses had one encounter and his life changed forever. If you can have one mighty encounter, your life is going to be changed forever. Lord, we invite you in this house. Papa, we want to see you. Papa, we want to see your face. We want to know you more. We want you to abide in us and we in you, Lord. We pray that may your presence be so full among us, O God. మీ యొక్క గొప్ప సన్నిధి మా మధ్యలో బహుబలముగా ఉండును గాక నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభు, అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డతో మీరు బహుబలముగా మాట్లాడమని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభు, మేము ఏ రీతిగా ఇక్కడికి వస్తున్నామో తండ్రి, అదే రీతిగా వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి మీకు వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. మీరు మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నారు కాబట్టి మీకు వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం తండ్రి. ఈరోజు మీరు మా జీవితంలో ఒక నూతనమైన కార్యాన్ని మొదలు పెడుతున్నందుకు మీకు వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభా, ఈరోజు ప్రభా మీరు మమ్మల్ని బలపరిచి తండ్రి, మీ యొక్క ప్రణాళికను ప్రభా మీరు మాకు బయలుపరచబోతున్నందుకు మీకు వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం తండ్రి. Lord, we don't want to do anything that does not bring glory and honor to your presence. మీకు మహిమ తేనిది ఏది కూడా మా సంఘములో ఉండకూడదు అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. బట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ we do from the house of the Lord, everything that we are rising from the house of the Lord, may that bring glory and honor to your matchless name, O Lord. Lord, we again invite your mighty presence among us, O God. Fill us with your joy, fill us with your goodness, fill us with your mercy so that we will run our life with the great thing that you have installed in us, O God. ప్రభా, మరొకసారి మా ఎంటైర్ సర్వీస్ని మీకు అప్పగించుకుంటున్నాం తండ్రి. మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి, ప్రతి ఒక్క వాక్యం ఏదైతే విత్తబడుతుందో అది సాతాను దొంగిలించకుండా ప్రభా దాన్ని కాపాడమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. We pray that we will experience you like never before. మీ యొక్క సన్నిధిని ప్రభా మా మధ్యలో ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు తెలియచేసుకుంటూ మీకే మహిమ, మీకే ఘనత యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.